السلام علیکم. ہیلتھ اسپیشل کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ ڈاکٹر فاطمہ فاروق. میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میں نے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کیا ہے. میری ہاؤس جاب سر گنگا رام ہاسپٹل سے ہے. آج ہم ہیلتھ اسپیشل میں ڈسکس کریں گے کہ عوام میں جو بڑھتی ہوئی ہیلتھ کی پرابلمس ہیں اس کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امراض چشم ڈاکٹر شمشاد علی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں یہ بتاتے چلوں کہ ڈاکٹر شمشاد علی جو ہیں یہ سروسز ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ آئی اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے اپنی فیلوشپ جو ہے وہ آئیز آپتھمالوجی میں کی ہے اور انہوں نے سپرا فیلوشپ کی ہے اپنی ویٹرو ریٹینل سرجری میں. سر آپ کو خوش آمدید آج کی ایپیسوڈ میں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جی سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جو دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ گلاسز لگاتا ہے, آئی کانٹیکٹ لینزز لگاتا ہے. تو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اس طرح کے رجحانات کم ہوتے تھے. تو آپ کے خیال میں جو یہ گلاسز اور کے زیادہ لگانا اور نظر کمزور ہونا آج کل یہ اتنا زیادہ کیوں پھیلا ہوا ہے, اتنا پریویلنٹ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. ہم آپ کے توسط سے پوری عوام تک یہ آگاہی کی جو طریقے ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں. آپ کا کوشچن بہت ویلڈ ہے کہ آج اگر دیکھیں تو ہر دوسرا یا چوتھا بچہ جو ہے وہ اینک لگا کے پھر رہا ہے. بالکل. اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں, جیسے ہم اس کے اوپر پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اینک لگنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کو تحقیق کو ہم نے جب میری فیلوشپ شروع ہوئی تو ہم نے اس تحقیق کو اس سے پہلے بھی چل رہی تھی صاحب ذرا, لیکن میں پریکٹیکلی ہم نے اس کو شروع کیا اور اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم کر رہے ہیں. اور ہماری تحقیق جو ہے وہ اسکول گوئنگ بچوں کے اوپر, یہ پنجاب کے لیول پہ ہے, ابھی پنجاب کے لیول پہ ہے, باقی کیونکہ ہم لوکل پاپولیشن کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب ہم نے اسٹڈی شروع کی تو صاحب ذرا اس وقت آپ پیچھے والا جو لٹریچر ہوتا ہے سارا اس کو دیکھتے ہیں, ریویو کرتے ہیں. اس میں اس وقت ہمیں جو پریولنس پہلے ملی وہ پریولنس تقریباً 17% بچوں میں تھی. ہم اسکول گوئنگ بچوں کی بات کر رہے ہیں. ہم اس اسکول گوئنگ کو یونٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ اٹ از اے یونٹ آف دا پاپولیشن. صحیح. ایک یونٹ. تو اس کے بعد جب ہم نے اسٹڈی کیا اس کو اس وقت تو شالامار ٹاؤن لاہور کا, اس کے 3 ہم نے اسکول سلیکٹ کیے پبلک سیکٹر کے, گورنمنٹ اسکولس. تو اس میں جب ہم نے اسٹڈی کیا تو وہ اوور آل جو ہمارے ریزلٹس نکلے اس ریزلٹس میں 23% بچوں کو اینک کا نمبر لگتا تھا. اب ایک کامن سی بات جو میں سمجھانا چاہوں گا آپ کو یا آپ کے توسط سے پوری عوام کو کہ اینک کا نمبر بیسیکلی لگتا کیوں ہے. اب عام طور پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بھی مائنس کا نمبر ہوگا تو وہی دور کا نمبر ہوگا, اور اگر مائنس پلس کا نمبر ہے تو وہ نزدیک کا نمبر ہوگا. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آنکھ ایک کیمرے کی طرح کام کرتی ہے. جی. جب اس کے اندر کوئی روشنی آئے گی یا کسی چیز کو دیکھے گی تو اس میں ایک ریز آف لائٹ وہ جو ہے وہ آنکھ کے اندر پراپر فوکس ہو کے ایک امیج کریٹ کریں گی. بالکل. یہ ایک فزکس ہے. صحیح. اب آنکھ کے اندر باہر سے آنے والی روشنی کو فوکس 2 چیزیں کرتی ہیں. جی. ایک جو ہمارا سامنے والا حصہ ہے جو اس کو پتلی بھی کہتے ہیں, جس کو کارنیا بھی کہتے ہیں, اور ایک ہے لینس. یہ دونوں مل کے آنکھ کا ریفریکٹیو یونٹ بناتے ہیں. مطلب یہ ریز آف لائٹ جو باہر سے آتی ہیں ان کو پراپر فوکس کرتے ہیں, روشنی کی شعاعیں آتی ہیں اور وہ ہماری آنکھ اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیمرے کی طرح کہ وہ اسے بالکل منیمائز کر کے امیج کریٹ کر لیتی ہے. بالکل. اب اگر آنکھ کی نارمل انسان کی آنکھ کو جو ہے وہ آلموسٹ 58.6 ڈائپٹرز جو ہے نارمل ہیومن بینگ کی اس کی پاور ہوگی تو اس کی ریٹنا کے اوپر پراپر امیج ڈیولپ ہوگی. صحیح. اگر کسی ہیومن بینگ کی یہ دونوں یونٹس کارنیا اور لینس دونوں مل کے اس کی پاور بڑھ جاتی ہے, مثلا سے فار ایگزامپل اس کی 62 ڈائپٹرز ہو جاتی ہے. صحیح. تو اب اس کو ریکوائرڈ تو کتنی ہے 59 یا 60 ڈائپٹرز امیج بنانے کے لیے. تو اس کی پاور جو ہے وہ 2 ڈائپٹرز زیادہ ہے. قدرتی نیچرلی جو اس کی آنکھ جیسے آپ کو اینک لگی اس طرح, تو اس کو -2 لینس لگائیں گے تاکہ اس کی پاور واپس 60 ڈائپٹرز پہ آئے
इमेज रेटिना पे बने। इमेज रेटिना पे। सही तो सही ये जो माइनस का नंबर लगाने के से ऐनक का नंबर करेक्ट होता है, इसको उर्फे आम में मायोपिया कहते हैं, सही या पहले पहले उर्दू में टर्म होती थी करीब नजरी। सही करीब नजरी इसको इसलिए कहते थे कि करीब की नजर इसमें बिल्कुल क्लियर होती है और दूर की जो है वो दूर की डिस्टर्ब होती है। धुंधली नजर आता है। अब अगर किसी इंसान का ये दोनों यूनिट्स को मिला के पावर 58.6 या 60 डायप्टर राउंड ऑफ फिगर तक नहीं पहुंचती, बल्कि 55 डायप्टर 56 डायप्टर तक रह जाती है, तो उसके लिए प्लस का नंबर लगाना पड़ेगा। सही तो प्लस का नंबर लग के तो उसकी जो इमेज है वो फोकस होगी। सही तो अब दोनों सूरतों में उसको ऐनक लग रही है, हम्म लेकिन उसकी जब भी ऐनक लगती है उसकी नजर बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। तो ये जो एलिमेंट है जिस के ऐनक लगने से ही नजर ठीक हो जाती है उसकी, तो ये है बेसिकली रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर। सही रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब है कि जो लेंस लगाने से आपकी करेक्शन मिल गई। सही अब उसमें प्लस का लगा क्योंकि आंखों की पावर कम थी तो उसमें प्लस का लगा, जिसमें पावर ज्यादा थी उसमें माइनस का लगा। सही तो अब जब बंदा बड़ा हो जाता है उम्र में, तो लेंस के अंदर एक अकोमोडेटिव पावर होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 6 डायोप्टर्स को वो अकोमोडेट कर लेता है। सही अकोमोडेशन का मतलब है कि वो जब रिलैक्स होगा या वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें 6 डायोप्टर्स तक जो है उसकी पावर वेरी कर सकती है। सही। सर मैं आपको कतई कलामी माफ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं कि हमारी पॉपुलेशन में ये जो एरर्स हैं, ये जो प्रॉब्लम है एक, वो बढ़ती जा रही है? इसमें जो सबसे पहले स्टडी की गई थी वो चाइना में की गई। जी तो चाइना में जब इस चीज को स्टडी किया गया कि उसमें जो उनका नजदीक का काम था ना, जिनमें नियर वर्क ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ ये एनए का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। तो हमारे बच्चों में भी जो हमने पॉपुलेशन में स्टडी किया, हमने इस वक्त तक तकरीबन 45,000 बच्चों को, स्कूल के बच्चों को स्टडी किया, और इसमें इस वक्त रिसेंटली जो है वो 23% से बढ़ के 25-26% तक जो है वो प्रेवलेंस बढ़ चुकी है। सही तो इसमें जो नजदीक का काम है, एक्सेसिव नियर वर्क, और फिर खास तौर पे उसके ऊपर जो मोबाइल स्क्रीन का और लैब टैब का, और इसका जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है, इससे जो है ना नजदीक का नंबर लगने की या ऐनक का नंबर लगने की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आजकल हम देखते हैं कि एक रुझान बढ़ गया कि बच्चे अगर बहल नहीं रहे, चुप नहीं हो रहे, तो उनके हाथ में या तो मोबाइल फोन पकड़ा दिए जाते हैं या फिर उनको टैबलेट्स दे दिए जाते हैं, चाहे वो 1 साल के हो 2 साल के हो। तो आपका ख्याल है कि ये चीजें जो हैं ये एक मजीद एक क्राइसिस क्रिएट करने की तरफ जा रहे हैं हम लोग? बिल्कुल, ये जब भी आप मोबाइल की तरफ उसको रखेंगे या नजदीक का एक्टिविटी बढ़ा देंगे उसकी, खेलने की बजाय इसके कि उसकी आउटडोर एक्टिविटीज हों, बाहर निकलने का रुझान पिछले कुछ अरसे से आप देखें तो बच्चों के बाहर निकलने का रुझान बिल्कुल कम हो गया, और घर में नजदीक की एक्टिविटी, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप हो जाएगा विजुअल प्रॉब्लम के हवाले से। सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है कि हम जो ग्लासेस का रुझान है, मतलब जिन लोगों को अगर एरर महसूस होता है, मतलब उनको नजर सही नहीं आता, अमूमन किस तरह से उनकी तशखीस होती है? एक बच्चा किस तरह से बताता है कि मतलब मुझे इस दिक्कत हो रही है, या डॉक्टर के पास किस तरह से पहुंचते हैं ऐसे बच्चे? या कई दफा तो घर में जो पेरेंट्स हैं वो खुद इस चीज का अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे बच्चे को कम नजर आ रहा है, और कई दफा जो है वो स्कूल में परफॉर्मेंस टीचर जो है वो देखते हैं कि ये बच्चा जो है वो नहीं काम कर रहा सही, तो वो भी कई दफा कहते हैं कि, और कई दफा बच्चा कहता है कि मेरे सर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, उस हेडेक्स की कंप्लेंट के साथ आता है। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जो भी स्कूल एडमिशंस हों, तो एडमिशन से पहले कम से कम जो है एक दफा नजर का मुआयना जरूर होना चाहिए। सही। और फिर सालाना एक दफा मुआयना जरूर होना चाहिए, यानी कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल एहतियात के तौर पे। तो जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के 1 मंथ के बाद उसका एक डिटेल मुआयना होना चाहिए, फिर उसके बाद स्कूल गोइंग एज जो है उस वक्त मुआयना हो, ताकि इसमें हमने ये भी देखा है कि जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने ये देखा कि जब जिन बच्चों को हमने एनके प्रोवाइड कर दी और उनकी नजर बेहतर होगी तो उनकी स्कूल परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। सही सही। स्कूल परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। तो अब ये एक कुछ
सोसाइटी का ये भी होता है कि ऐनक लगाने से लोग जो है वो कतराते हैं। एक थोड़ा सा एक स्टिग्मा का भी पहलू था कि बिल्कुल स्टिग्मा होता का है पहले इसमें, है कि ऐनक नहीं लगाना चाहते और ऐनक नहीं एजिंग हो लगाते, और जाती है, बिल्कुल लगते हैं बिल्कुल इस ऐसे। तरह से। तो इसमें और इसके बाद जो है वो कुछ लोग जो है इसको कहते हैं कि कॉस्मेटिक हम इश्यूज हो जाते कॉस्मेटिक इशू है कि हम इसको ऐनक को नहीं लगाना चाहते और ऐनक से जान छुड़ाना चाहते हैं। तो उसके सूरत में कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस का सहारा लेते हैं। हैं। जी सर, कॉन्टैक्ट लेंस भी बेसिकली तो आपको रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करने का एक तरीका है, बिल्कुल। लेकिन हमारा जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, जो गर्म इन्वायरमेंट है, उसके अंदर कॉर्निया के ऊपर अगर आप लेंस लगाएंगे तो वो जो है वो आपकी आंख के लिए हेल्दी नहीं है। उसकी फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो कॉम्प्लिकेशन, सकती है। बिल्कुल इन्फेक्शन हो सकता है, बाजू का इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई सही। दफा लेंस रात को नहीं लगा, सोते हुए उतारा नहीं है, तो उससे बहुत शदीद, क्योंकि ये कॉर्निया जो है, आंख का जो पुतली है, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, तो इससे सही। बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। और कई दफा ऐसा इन्फेक्शन होता है कि वो उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। सर ये भी देखा गया कि कई दफा खवातीन जो होती हैं या कोई पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो कई दफा लेंस उनके लगे होते हैं और आंखें लाल हुई होती हैं और आंसू निकल रहे होते हैं, तो ऐसे में आप क्या तजवीज करेंगे कि इस तरह जो एक बिहेवियर है उसको किस तरह से रोकना चाहिए, या उन लोग खवातीन को आप क्या मशवरा देंगे? उनके लिए तो मेरा सादा सा मशवरा है कि वो जब भी उनके कॉन्टैक्ट लेंस उनकी आंखों को डैमेज कर रहे हैं या सुर्खी पैदा हो रही है, दर्द हो रही है, तो वो उनको कॉन्टैक्ट लेंस अवॉइड करने चाहिए। सही। कॉन्टैक्ट लेंस को अवॉइड करना चाहिए। कुछ अरसे के लिए बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाने चाहिए जब तक कि उनकी आंखें दोबारा नॉर्मल नहीं हो जाती। सही। और दूसरे नंबर पे जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं वो बिल्कुल फ्रेश और न्यू कॉन्टैक्ट लेंस लेना चाहिए। जो एक दफा इशू करता है वो बार बार भी इशू करेगा। सही। सर इसमें आप ये आपसे पूछना चाहेंगे कि इनकी जो एक आपने बताया था कि मायोपिया कहते हैं कि जो हमें अगर दूर की चीजें सही से नजर नहीं आती और करीब की बेहतर नजर आती हैं, तो मायोपिया की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जैसे कई लोगों को पता चलता है कि अचानक से आंख से नजर आना खत्म हो गया, या फिर उनकी मतलब उनका पता चलता है कि पर्दे का रेटिनल डिटैचमेंट की तरफ चले जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यूजुअली जो मायोपिया जिसमें माइनस का नंबर लगा होता है आंख में, उसका आंख का साइज बहुत बड़ा होता है। और जब बड़ा साइज है आंख का तो उसके अंदर जो पर्दा है नूर वाला वो भी ज्यादा एरिया में स्ट्रेच है। जब वो स्ट्रेच्ड है तो आंख के जो आगे वाले हिस्से का लेंस है, पर्दा है नूर का, वो स्ट्रेच होने की वजह से जैसे कपड़े में तनाव होता है ऐसे पर्दे में भी जब तनाव आएगा तो उसके अंदर कोई ब्रेक बन सकता है। सही। तो आम तौर पे जब ये वाले लोग होते हैं इनके अंदर ऐनक का जो पर्दे का उखड़ने का रेशो होती है वो ज्यादा होती है। सही। वो नूर वाला पर्दा उनका सुराख बनने से वहां से उखड़ जाता है, और उस उखड़े हुए पर्दे को कई दफा जो है वो लोग समझते हैं कि शायद इसका इलाज नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत सक्सेसफुल इलाज मौजूद है और रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी के बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स मौजूद हैं। सर इसकी भी प्रिवेंशन है कोई कि क्या हम तजवीज देंगे उन लोगों को जो कि ऐनक लगाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं कि वो इस मतलब पर्दे के रेटिनल डिटैचमेंट से बच सके? उनको हम क्या सजेस्ट करेंगे आप कि वो अपना कब सालाना मुआयना कराएं, या फंडोस्कोपी या आंख का पर्दा कितनी देर या कितने दौरानिए के बाद चेक करवाएं? पहले नंबर पे तो जिनको भी ऐनक लगती है उसको हर 6 महीने के बाद अपना एक तफसीली मुआयना कराना चाहिए। अगर सही। 6 महीने के बाद नहीं कर सकता तो साल में कम अज कम एक दफा जरूर कराना चाहिए। और खास तौर पे जिनका नंबर -4 से ज्यादा का नंबर हो उनको जरूर करवाना चाहिए और सही। तफसीली मुआयना कराना चाहिए, और उस डॉक्टर से करवाना चाहिए जो नूर के पर्दे को बहुत अच्छी तरह से असेस कर सकता हो। अब अगर किसी के नूर का पर्दा वीक कमजोर लग रहा है तो उसका भी एक तरीका होता है कि उसको लेजर के जरिए स्ट्रेंथन किया जाता है। अगर सही। कहीं पे वीक एरियाज मौजूद हों तो उसको हम स्ट्रेंथन किया जाता है। आल्दो कि ये थोड़ी सी मुश्किल चीजें हो जाएंगी बिल्कुल। हमारे लिए भी और कॉमन ऑडियंस के लिए भी, जी। लेकिन ये नूर वाला पर्दा अगर कमजोर, किसी का पर्दा कमजोर है तो उसको जब रेटिना के ऊपर लेजर लगा देंगे पूरा 360 डिग्री पे, मतलब राउंड द क्लॉक, तो उससे ये होगा कि वो पीछे Benign बन जाएगी। उसका जो पीछे रेटिना जो है वो पीछे वाले लेयर्स के साथ जो चिपक जाएगा, सही। तो उसे जो चांसेस होते हैं
पर्दा के उखड़ने के या पर्दे के गिरने के वो कम हो जाते हैं। सही। हम इसको बिल्कुल ये गारंटी से नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा पर्दे का उखड़ना इस तरीके से, लेकिन इससे चांसेस कई दफा कम हो जाते हैं। सही। अगर ऐनक लगा रहे हैं, सिर्फ ऐनक लगा रहे हैं, और एक बंदा है जिसने ऐनक लगाई, ऐनक का नंबर लगा हुआ था और उसने लेजर सर्जरी से ऐनक से छुटकारा हासिल कर लिया, कॉस्मेटिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी सही। अब लेजर सर्जरी जब करवाते हैं तो उस प्रोसीजर, उसमें कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिसमें आंख के ऊपर प्रेशर आता है और वो प्रेशर जो है वो आंख का फ्लूइड डायनामिक्स को चेंज करता है। अगर किसी शख्स ने लेजर ट्रीटमेंट करवाना है तो उस वक्त लेजर ट्रीटमेंट से पहले अगर वीक एरियाज हैं तो उनको ट्रीट करना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, वरना कई दफा ऐसा होता है कि ऐनक से छुटकारा हासिल करते करते वो पर्दे के जो साइन है उसके अंदर फंस जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए भी जा रहे हैं तो आप एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और उनसे प्रोसीजर्स अपने कराएं। तो सर इसमें एक और सवाल ये आम आवाम के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पूछना चाहेंगे कि जो ग्लासेस लगाते हैं और वो थोड़े, कोई उन्हें चश्माटू कहता है, कोई उनकी बुली वगैरह के खतरे होते हैं, तो वो फिर अपनी रिफ्रैक्टिव उसकी कॉस्मेटिक सर्जरीज की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि वो अपनी इस चश्मे से वाकई में छुटकारा पा लें, जो कि हर इश्तिहार, हर दूसरे तीसरे इश्तिहार में भी लिखा होता है? देखें, बिल्कुल ये वाकई आजकल इसमें एक मैं पहलू और भी ऐड कर दूं, हमारा मुआशरती पहलू भी है। कुछ जॉब्स जो हैं वहां पे अगर ऐनक लगी होगी तो वो जॉब्स के लिए फिट नहीं करा दिए जाते, ऐसा भी है। और दूसरा एक बड़ा ही दुख और तकलीफ के साथ मैं कहता हूँ, हमारे घरों की कई बच्चियां हैं जिनको ऐनक लगी होती है तो वो रिश्ते सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि ऐनक लगी हुई है। सही। कई माएँ भी मैंने देखी हैं जो मना कर दिया, कई बहुत कॉन्शियस होती हैं इस मामले में कि उनके बच्चों को अगर ऐनक लगी हुई तो हो सकता है रिश्ते वाले, तो ये पहलू तो अपनी जगह पे हैं। इनको ये मुआशरे में अवेयरनेस से, एजुकेशन से, टॉलरेंस से, बर्दाश्त से, तहम्मुल से, इस चीज़ से सिखाई जा सकती हैं कि आप दूसरे लोगों को इससे बुली ना करें। सही। लेकिन अब आता है कि इस चीज से छुटकारा कैसे हासिल करें, कि क्या वाकई ऐनक से छुटकारा हासिल हो सकता है? ये भी यही तो मैं आपका सवाल बेसिकली वो रिपीट कर, तो ऐनक का छुटकारा उसको भी डॉक्टर असेस करता है। अब बहुत सारे मतलब पिछले 3 दहाइयों के अंदर फिजिक्स और ऑप्थेमोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई। तो इसमें यह हुआ कि जो ऐनक का नंबर है, क्या हम ऐनक का नंबर से छुटकारा मुस्तकिल पा सकते हैं कि आंख के अंदर जो हमारा रिफ्रैक्टिव यूनिट, जैसे हमने शुरू में बात की कि कॉर्निया और लेंस हैं, तो रिफ्रैक्टिव, अगर ये रिफ्रैक्टिव यूनिट है तो फिर हमें ऐनक लगाने की क्यों जरूरत है? अगर किसी शख्स ने ऐनक लगाई हुई है और उसको लेंस चेंज हो सकता है, उसका कुदरती लेंस चेंज हो सकता है, तो हम जितनी पावर लेंस की यहाँ ऐनक के साथ लगाई हुई उतनी पावर लेंस में एडजस्ट कर दें तो ऐनक से छुटकारा हो जाता है। बिल्कुल सही। अब जो यंग लोग हैं उनका तो लेंस नहीं चेंज हो सकता, तो उनका आमतौर पर उनको कैटरेक्ट भी नहीं, उनको सफेद मोतिया भी नहीं होता। सही। उनमें बेसिकली फिर लेजर से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सही। तो उसको भी पहले डॉक्टर पूरी तरह असेसमेंट करते हैं, आंख का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ऐनक का नंबर चेक करेंगे, ऐनक का नंबर स्टेबल है उसको चेक करेंगे, और फिर उसका, मैंने जैसे पहले कहा कि उसका पूरी पुतली फैला के नूर के पर्दे को प्रॉपरली असेसमेंट करेंगे। फिर जो लोग क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उन लोगों का जो है वो आप लेजर करके उनको हमेशा के लिए जो है वो ऐनक से निजात दिला सकते हैं। सही। और इसमें मैंने पहले बताया कि 2 3 4 तरह के प्रोसीजर्स हैं, कुछ में आंख पे प्रेशर आता है, कुछ के ऊपर प्रेशर नहीं आता, लेकिन इनकी अगर वो क्राइटेरिया के अंदर पेशेंट आता है तो ये बहुत सेफ प्रोसीजर्स हैं, करवाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ये बताने का, आगाही का हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कई दफा हमारे यहाँ पे कहते हैं कि सौंफ खा लें, गाजर खा लें, ये चीजें खा लें, इन चीजों से आंखें बेहतर हो जाती हैं, या जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है वो उतर जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फूड का कहाँ तक कोई अमल दखल है इस नजर को बेहतर करने के लिए? जो लोग ग्लासेस लगाते हैं या नहीं भी लगाते, जनरल पॉपुलेशन है जो जिस्म जो है, कैसे इंसानी जिस्म
बेसिकली न्यूट्रिशन के ऊपर चलता है। सही गुड न्यूट्रिशन जो है उसको हेल्दी रखती है, तो जो भी न्यूट्रिशन जिस्म को हेल्दी कर सकती है वो आंखों को भी हेल्दी कर सकती है। सही तो न्यूट्रिशन का रोल तो डेफिनेटली है, लेकिन ये मुतबादल नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आप सौंफ खाएंगे तो आपकी ऐनक उतर जाएगी, आप गाजर खाएंगे तो आपकी नजर जो है वो ऐनक उतर जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल जिस्म की हेल्थ के साथ साथ जो है वो आप विटामिन ए, आम लोगों को भी पता है कि गाजर में विटामिन ए होता है, तो बिल्कुल आंखों के लिए बेहतर है, सही क्योंकि ये हमारी अर्ली एजुकेशन जो होती है उसमें ये बताया जाता है। तो इससे बहरहाल हेल्दी डाइट से जो है वो फायदा तो होता है, इसमें कोई सही दूसरी राय नहीं है। तो सही मेरे ख्याल हम लोग तो आमतौर पे यही रिकमेंड करते हैं कि बेसिकली खास तौर पे ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो बादाम और अखरोट हैं और जो फ्रूट्स हैं और जिनके कलर रेड हैं, सही रेड जैसे स्ट्रॉबेरी है, जैसे सेब है, इस तरह, और जितनी भी सब्जियां हैं जो सब्ज कलर की हैं, दीज सही आर वेरी बेनिफिशियल, वेरी सही बेनिफिशियल एक्चुअली। सही। यहाँ पे हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमशाद। हम गुफ्तगू अपनी जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि हमारी सारी पॉपुलेशन का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम सब लोग हर टाइम अपनी जो हम सब लोग हर वक्त अपनी स्क्रीन्स के साथ ही होते हैं। मोबाइल फोन है, काम भी जो है वो लैपटॉप पे हो रहे हैं, कंप्यूटर्स के आगे हो रहे हैं। तो ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके दौर में ये वाली तो इश्यूज थे ही नहीं। तो अब ये ह्यूमन बॉडी तो सेम है, तो अब ये हम जो इतना स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, अब छोटे बच्चों से लेके जो 70-80 ईयर्स तक के बुजुर्ग हैं, उन सब के जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया, उसको अब कैसे बेहतर कर सकते हैं, उससे आंखों को कैसे बचा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। अब दुनिया जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर मुंतकिल हो चुकी है, और खुसूसन ये जो पिछला 2-3 साल गुजरे हैं जिसमें कोरोना की वबा आई, तो कोरोना की वबा के दौरान आपने देखा कि बेशतर इवन जो स्कूल बच्चे भी, उन्होंने भी, स्कूल ने भी क्या कर दिया कि जी ऑनलाइन क्लासेस होंगे। तो ये अब एक मजबूरी बन गई। और साथ में दूसरी बात ये कि हम इससे छुटकारा भी नहीं, हम इससे पीछे भी नहीं रह सकते। सही हमने अपनी दुनिया के साथ ही जीना है। सही। तो अब हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे। जब लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे तो हम अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें खसूसी तौर पे नौजवान जो है, जो रिसेंटली जिन्होंने जॉब ज्वाइन की होती है या जो एजुकेशन में होते हैं, वो आते हैं कि हमारे आई स्ट्रेनिंग के साथ आते हैं। सही। 2 घंटे काम किया और उसके बाद वो सर का दर्द और आंखों की स्ट्रेनिंग शुरू हो गई, तो उससे वो काम नहीं कर पाते। तो अब उस चीज को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, बेसिकली आप इस चीज की तरफ लेके आना चाहते हैं। ये बैंक में बैठे शख्स का, ऑफिस में बैठे शख्स का, किसी लेबोरेटरी के अंदर बैठे शख्स का, और बच्चों का जो कंप्यूटर लैब पे और उस पे काम कर रहे हैं और आईटी में काम, उन सब की आप आवाज बन रहे हैं। सही। जब भी आप किसी नॉर्मल शख्स को देखते हैं तो वो आंखें ब्लिंक करता है। आंखें ब्लिंक करता है तो इंसान की आंख जब भी ब्लिंक करेगी तो आंख के अंदर बनने वाला पानी, जिसको आप आंसू कहते हैं, वो आंसू आंख के ऊपर फैला देगा पूरी तरह। सही। जब वो फैला देगा तो वो आंख को कंफर्टेबल कर देगा। नॉर्मली इंसान 17 से 18 मरतबा आंख को ब्लिंक करता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई बात कर रहा है, 17-18 दफा वो करता। लेकिन जब आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई मोबाइल देख रहे हैं, या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, या इवन कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उस वक्त आपका फोकस बढ़ जाता है। सही। वो फोकस बढ़ने की वजह से आपका जो ब्लिंकिंग का वो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। सही। और ऐसा भी नोट किया गया कि सिर्फ 7 से 8 दफा रह जाती है। सही। इतने ग्लू हो जाते हैं वीडियो के साथ कि वो उसे देखते ही रह जाते हैं। बिल्कुल।
صحیح. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو درمیان میں اوپننگ ٹائم ہے آنکھ کا اوپن رہنے کا ٹائم وہ بڑھ گیا. جب وہ بڑھ گیا تو وہ پانی جو آنسو کی شکل میں تھا وہ بڑے ہوئے وقت میں وہ ایویپوریٹ ہو گیا. جب وہ ایویپوریٹ ہو گیا تو وہاں پہ ڈرائینس کریٹ ہو گئی. اس ڈرائینس کی وجہ سے جب دوبارہ آنکھ بلنک کرے گی تو اس کے اوپر رف سرفیس ہوگی تو آنکھوں کا سٹرین بڑھے گا. صحیح. تو اب اس چیزیں تو ہم نے اس کا مسئلہ تو جان لیا کہ یہ ہے مسئلہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کتنا ٹائم اس کا مطلب اس سے کتنی ڈسٹینس پہ بیٹھا ہوا ہے شخص. تو اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ اب ہم نے ایک رول اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل آئی سنڈروم. ڈیجیٹل آئی سنڈروم. ڈیجیٹل آئی سنڈروم مطلب ڈیجیٹل ورلڈ میں چلے گئے تو ڈیجیٹل آئی سنڈروم. صحیح. اب اس کا حل یہ ہے کہ ایک آپ ڈیلیبریٹلی آئی بلنک کریں. صحیح. کنسنٹریشن کو بریک کریں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد. صحیح. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ باڈی فلوئڈز کا استعمال باڈی فلوئڈز بڑھائیں مطلب آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں آئی کو واش کریں. یہ تو آپ کے نارمل ہو گئے نا جو آپ گھر بیٹھے اپنے آفس میں بیٹھے کر سکتے ہیں. اور اگر ان چیزوں کے بعد بھی نہیں ٹھیک ہوتا تو یو شوڈ کنسلٹ یور ڈاکٹر. آئی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ پانی پئیں زیادہ اور بلنک کریں آئیز اور اپنی جو آپ کو اگر ریلز دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں تو اس کو ذرا بریک دیں تھوڑا سا اس میں وقفہ دیں. بالکل. تو اس کے لیے ایک رول ہوتا ہے 20-20-20. صحیح. اس 20-20 رول کو کیسے فالو کرنا ہے کہ ہر 20 منٹس کے بعد کم از کم 20 سیکنڈز کا بریک لیں اور اس 20 سیکنڈ میں جو آنکھ کا فوکس ہے وہ اسکرین سے ہٹا کے 20 فیٹ کے فاصلے پہ کم از کم لے کے جائیں. یعنی دور کی کسی چیز کو دیکھیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو آنکھیں ہیں وہ اس حوالے سے خاصا کمفرٹیبل محسوس کریں گے. صحیح. صحیح. اور کچھ لوگ ایک متھ یہ بھی ہوتی ہے کہ کمپیوٹر کی اسکرین کے آگے وہ شیلڈ لگوا لیتے ہیں. جی. وہ پروٹیکٹیو شیلڈ لگا لیتے ہیں. وہ سافٹ ویئرز بھی ہیں کچھ جو ریڈ لائٹ کو کچھ کرتے ہیں. بلو لائٹ آئی گیس وہ منیمائز کرتے ہیں. بیسیکلی اس کا کوئی بہت زیادہ پازیٹیو رول تو نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس کی ایلومینیشن کم رکھیں تو وہ ایک پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. تو جب ہم اگر بچوں کو جس طرح ٹیب وغیرہ پکڑا رہے ہیں تو پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے لیے ہم ان کی لائٹس کم کریں, ان کی ایلومینیشن کم رکھیں, کم ایلومینیشن پہ یوز کریں اس کو. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اور آج کل جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں جو ڈائبٹیز ہے وہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے اور اتنی مہلک بیماری بھی اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ شدید ہیں. تو آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ڈائبٹیز کے جو آنکھوں پہ اثرات ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے ہماری پبلک کو؟ شوگر تو بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت اور پھر خاص طور پہ بیوریجز کے یوزز سے اور ان ہیلدی لائف سٹائل سے شوگر کا پریولنس شوگر بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی کمپلیکیشن بھی بہت زیادہ ہے. جہاں جسم کے باقی حصے متاثر ہوتے ہیں وہاں آنکھوں کا بھی متاثر. جیسے ہم نے پہلے ابھی آپ بات کر رہے تھے اسکرین ٹائم اور اس کے آنکھوں کی ڈرائینس کی, تو شوگر کی وجہ سے ڈرائینس بھی بڑھتی ہے. صحیح. تو شوگر کی وجہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خون کی شوگر کی وجہ سے جو خون کی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہوتی ہیں اور خون جو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے نور والا اس میں سب سے باریک نالیاں موجود ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے خون کی نالیاں جو ہے وہ وہاں پہ کئی دفعہ بند ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اسکیمیا ہو جاتا ہے اور پیشنٹ یکدم جو ہے وہ بلائنڈنس کے ساتھ آ جاتے ہیں. کئی دفعہ وہ خون کی نالیاں جب بند ہوئیں تو وہاں سے اسپیشل کیمیکلز نکلتے ہیں جو کہتے ہیں اوور آل جسم کو یا دماغ کو کہ ہمیں خون سپلائی کی جائے. تو اس کی وجہ سے جو نئی نالیاں خون کی بنتی ہیں اور جو نئی نالیاں جو خون کی بنتی ہیں وہ بہت فریجائل ہوتی ہیں, بہت کمزور ہوتی ہیں. جو ہی ان کے اندر خون جاتا ہے تو وہاں سے بلیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آنکھ کے اندر بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی کہتے ہیں ڈاکٹرز کی ٹرم میں یہ, لیکن خون کے آنکھ میں خون آ جاتا ہے. اور اگر اس کو بر وقت شوگر کو کنٹرول کر کے ٹریٹ کر لیا جائے تو نظر بچ جاتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی آگے جو ہے وہ
خون کی جو نئی نالیاں بنتی ہیں وہ سکڑتی ہیں اور اس سکڑنے کی وجہ سے پردہ اکھڑ جاتا ہے. اور اکثر و بیشتر جو شوگر کی وجہ سے مریضوں کی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں ان کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کو کتنے عرصے بعد اپنا چیک اپ کروانا چاہیے آئیز کا؟ شوگر آپ کو بھی پتہ ہے، میں آپ کے توسط سے عوام کو بتانا چاہوں گا، شوگر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک شوگر وہ ہے جو بچپن میں ڈائگنوز ہو جاتی ہے، بالکل. اور ایک شوگر وہ جو ہے 30 سال سے زیادہ عمر میں جو بچپن میں ڈائگنوز ہوتی ہے اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور جو 30 سال سے زیادہ والے عمر کو اس کو ٹائپ 2 جو ٹائپ 1 ڈائبٹکس ہیں ان کو جب ڈائگنوز ہو جائے تو اس کے بعد ان کو انیشیل چیک اپ جو ہے وہ سالانہ ایک دفعہ کروانا ہوتا ہے. صحیح. اور سالانہ معائنہ کروا کے اس کے تقریباً 10 سال کے بعد اس میں خون کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور آنکھ کا خاص طور پہ یہ ہے کہ آئی از دا ونڈو آف ہیومن باڈی، کہ آنکھ کے اندر سے آپ خون کی نالیوں کو ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی جو تبدیلیاں آنکھ کے اندر ہوتی ہیں وہی تبدیلیاں جو ہے وہ گردوں کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہی کی وہی تبدیلیاں دماغ کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اگر خون آنکھ کے اندر آ سکتا ہے تو یہی اسی طرح کا خون گردوں کے اندر بھی آ سکتا ہے، گردوں کو فیلئر کا وجہ بن سکتی ہے. جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں، اب شوگر، ایک شخص کو شوگر شروع ہو گئی بہت عرصے تک، اس نے اس کو نوٹس ہی نہیں کیا، اور ایون جب نوٹس کیا تو اس وقت ہی وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ شدید ہو چکی ہوگی. تو جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جو شوگر 30 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہو رہی، ان کو جو ہی ڈائگنوز ہو اس وقت اپنا معائنہ کرانا چاہیے تفصیلی. صحیح. اور اگر آئی کا سرجن اس وقت، آئی کا ڈاکٹر اس وقت کہتا ہے کہ جی آپ کی آنکھیں سیف ہیں، یو شوڈ گو ود یور ٹریٹمنٹ، اور آپ ٹریٹمنٹ کے ساتھ چلتے رہیں، تو اس کو ایک دفعہ سالانہ ایک دفعہ معائنہ کرانا ہوتا ہے. صحیح. لیکن اگر وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کے اندر آنکھ کے اندر کسی قسم کی تبدیلیاں بہت زیادہ ہیں، اس کو چیک کروانا، بار بار چیک کروانا چاہیے، تو وہ ہر مریض کے حساب سے اس کو ٹیلر کیا جاتا ہے. صحیح سے. تو یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ ایک شخص سالانہ کروا رہا تو دوسرا بھی سالانہ ہی کروائے گا. جس کی آنکھ میں تبدیلیاں زیادہ ہیں اس کو جلدی معائنہ کرانا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ لینا ہوتا ہے. جس کی تبدیلیاں کم ہوتی ہیں اس کو لمبے عرصے تک جو ہے وہ چل سکتا ہے. یہ آپ کا مالج جو ہے وہ آپ کو بہتر بتاتا ہے کہ کتنی مطلب آپ نے اسکریننگ کتنے عرصے میں کرنی ہے اس کی. بالکل ایسے ہی. اور شوگر والا جو مریض ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں کئی دفعہ سفید موتیا بھی جلدی آ جاتا ہے. تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو ہے شوگر کا اچھا کنٹرول. شوگر کے اچھے کنٹرول کے ساتھ اپنا لائف سٹائل ہیلدی رکھیں تو کئی دفعہ لائف ٹائم میں آپ اندھے نہیں ہو سکتے. صحیح. یہاں پہ ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پہ ہم جی ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل. ویلکم بیک ویورز. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمشاد. ہم گفتگو اپنی جاری رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب آگے جو ہے موسم اسپرنگ کا آنے والا ہے، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو الرجیز کا سامنا ہوتا ہے اور اینٹی الرجک لینا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور جن لوگوں کو پرابلم ہوتی رہتی ہے الرجی کی، وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں لوگ آنکھوں کی بھی شکایت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ آپ کا ویلڈ کویسچن ہے کہ ابھی آگے پولن کا موسم آ رہا ہے، تو اس میں آنکھ کی الرجی جو ہے وہ کنجکٹیوائٹس جس کو کہتے ہیں، الرجک کنجکٹیوائٹس، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور عام طور پہ یہ چھوٹی عمر کے بچوں میں ہوتا ہے، 10-12 سال میں شروع ہوتا ہے اور 16-17 سال کی عمر میں جا کے جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن میں کنٹینیو کرتا ہے. تو یہ تھوڑی سی مختلف، زیادہ تر بچوں میں 16-17 سال کی عمر میں یہ بہتر ہو جاتی ہے کیفیت. تو اس کنڈیشن میں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ جس چیز سے بھی الرجی ہوتی ہے اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے. صحیح. اگر کسی کو ڈسٹ سے الرجی ہے تو اس کو ڈسٹ سے بچنا چاہیے، اگر پولن سے الرجی ہے تو پولن سے الرجی بچنا چاہیے. اب اگر پولن یا ڈسٹ سے آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں تو اس کو اوائڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ یو شوڈ واش یور آئیز. صحیح. آئیز کو واش کریں اچھی طرح، اور پھر اس کے بعد اگر
बाहर गए हैं तो उसके बाद आप आंखों को हाथों को अच्छी तरह वॉश करें ताकि बार बार आंखों को टच ना करना पड़े। तो ये एक तरीका है कि आप उससे बच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको वो हो जाता है तो फिर आपको आई के डॉक्टर को चेक करवा के कोई इसमें करना चाहिए जी, यानी कि तो ये एक प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है। प्रिवेंटेबल। तो कई दफा ऐसा भी होता है कि इसके साथ इन्फेक्शन हो जाता है, सही तो अब उस इन्फेक्शन को भी एड्रेस करना जरूरी है। सही तो ये कुछ चीजें। अच्छा, इसमें एक चीज ये होती है कि कई दफा ऐसा होता है कि डॉक्टर ने या किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास नहीं गए और एलर्जी को ट्रीट करने के लिए स्टीरॉइड दे दिया। सही तो स्टीरॉइड क्या करता है कि स्टीरॉइड एक वक्ती तौर पे तो उसको रिलीफ दे देता है, जैसे हकीम की दवाई के अंदर शामिल होता है कि वो कई दवाइयों के अंदर उन्होंने स्टीरॉइड शामिल किया होता है कि वो सही। पहली पुड़ी के साथ ही मरीज उठ के बैठ जाता है। बिल्कुल वो एक ड्रामेटिक और एक जादुई दवाई जो शामिल साबित होती है। लेकिन उसका होता क्या है कि वो जिस्म के अंदर स्टीरॉइड के बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगहों पे वो मुतासर करता है, गुर्दों को मुतासर करता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को सही इसी तरह जो आंख होती है उसके अंदर भी जब स्टीरॉइड दिया जाता है तो उसके वक्त स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर होते हैं कुछ पेशेंट्स। सही वो स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर क्या होते हैं कि उसकी वजह से आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। सही आंख का भी एक प्रेशर होता है, जिस तरह आपका ब्लड प्रेशर है इसी तरह आई बॉल का सेल्फ एक प्रेशर है। आप और टच करके देखें तो आई बॉल का एक प्रेशर होता है, बिल्कुल आई सॉफ्ट नहीं होती। तो इसका प्रेशर जब बढ़ जाता है, अब वो प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर एक वजह है काला मोतिया बनने की। जी, मैं इसी तरफ आ रही थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज जैसे है एलर्जी के हो गई है, या पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी, या आई में कंजक्टिवाइटिस हो गया, उसको ट्रीट हो गया। तो ऐसी भी कोई डिजीज है जो कि जिसकी वजह से आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पे चली जाती है और वापसी नामुमकिन हो जाती है? काला मोतिया उसको कहते हैं, ग्लाकोमा कहते हैं काला मोतिया। वो एक ऐसी चीज है जो कि जिसकी वजह से जो नजर जाती है वो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि उसके वापस लाया जाए। इसको उर्फे आम में ये भी कहते हैं कि ये बिनाई का खामोश कातिल है। अब होता क्या है कि दिमाग एक जो है वो पूरा हेड क्वार्टर है हर चीज का, जिसमें जो भी एक्टिविटी होनी है वो दिमाग में प्रोसेस होगी तो इंसानी जिस्म रिस्पॉन्ड करेगा। अब आंखें जो हैं वो बल्ब की तरह काम करती हैं। आंखें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा करती, और आंख का दिमाग के साथ जो राब्ता है वो एक नस के जरिए। सही उस नस में 120 मिलियन फाइबर्स आंख के अंदर से जाते हैं। अब 120 मिलियन फाइबर्स जो हैं वो एज के साथ, उम्र के साथ उनका एक, जैसे आपने एजिंग का है उसके साथ उसका डिके होता। लेकिन जो काला मोतिया है उसमें इसके ब्रेक डाउन होने के जो रेशो होती है वो बढ़ जाती है। तो जो एक दफा फाइबर डिस्कनेक्ट हो जाता है वो दोबारा कभी नहीं जुड़ता। सही तो काला मोतिया बेसिकली इस नस की बीमारी है जो सही आंख से दिमाग के साथ राब्ते का काम करती है। तो प्रेशर, अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। अब एक शख्स है जिसके वालिद वालदा या में से किसी शख्स को या नाना नानी में से किसी को काला मोतिया है जेनेटिकली उसको जेनेटिकली, मिला। तो अब वो उसके अंदर होने का चांसेस ज्यादा है। सही एक शख्स है जो एशियन पॉपुलेशन में से है, सही अफ्रो एशियन पॉपुलेशन में से है, एथनिसिटी उसकी एथनिसिटी है, तो उसकी सही। वजह से उसको हो सकता है। एक शख्स है जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। सही एक शख्स है जिसकी आंख को कुदरत ने छोटा साइज का बनाया और उसको सही प्लस का नंबर लगा हुआ है ऐनक का, तो उसमें चांसेस ज्यादा हैं। और ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको किसी इंसान में हिम्मत नहीं है कि इन चीजों को अवॉइड कर सके। सही मेरा नहीं है, मैं अपनी हेरिडिटरी वो चेंज नहीं कर सकता कि मैं जिस खानदान में पैदा हूं मैं नहीं चेंज कर सकता। सही अब एक शख्स जिस एथनिसिटी का है वो नहीं चेंज कर सकता। सही कोई शख्स अपने आंख के साइज को तब्दील नहीं करवा सकता। बिल्कुल ठीक है ना। तो अब आंख का प्रेशर जो है, प्रेशर आंख का बढ़ जाता है कुछ कंडीशन में नॉर्मल भी रहता है। तो प्रेशर इज द ओनली थिंग जिसको हम मॉडिफाई करके इस बीमारी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर एलर्जी को ट्रीट कर रहे हैं और स्टीरॉइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं और उसमें स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर हो जाता है पेशेंट,
تو وہ کالا موتیا، اور کالا صحیح۔ موتیا کی وجہ سے نظر چلی گئی، اور جو نظر کالا موتیا کی وجہ سے چلی جاتی ہے. ابھی میں پچھلے دنوں مجھے میری 6 7ویں کلاس کا جو کلاس فیلو تھا وہ ملا. صحیح۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ میرے پاس چیک اپ کے لیے آیا کہ مجھے آنکھیں چیک. میں نے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب ایک آنکھ کی اس کی بینائی تھی نہیں، میری عمر کا، میرا ہم عمر، اور اس ایک آنکھ سے بالکل وہ اس کی نظر نہیں تھی، وہ دوسری آنکھ سے اس کی 6/6 نارمل نظر تھی. تو جب میں نے اس کا معائنہ کیا تو اس کی ایک آنکھ میں کالے موتیے کی وجہ سے نس ڈیمیج ہو چکی تھی. اور اس کو ریکوری نہیں ہو اس کو سکتی بالکل تھی، پتا بھی نہیں تھا اس چیز کا، معلوم ہی نہیں تھا معلوم ہی کہ نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ جو میں نے جس آنکھ میں مجھے مسئلہ ہے، اس آنکھ کا میں نے ناخونے کا آپریشن کرایا تھا. ناخونہ یہ جھلی چڑھ جاتی ہے صحیح دائیں اندر والی سائڈ سے یا باہر والی سائڈ سے، سامنے والی جو کالی ایریا ہے اس کے اوپر جھلی چڑھ. تو اس کے بعد انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب نے ڈراپس دیے تھے وہ میں ڈالتا رہا ہوں. میں نے کب تک ڈالتے رہا، کہتے ابھی بھی ڈالتا ہوں. صحیح تو اس میں اسٹیرائڈ تھا. تو اس بندے نے اس کی وجہ سے اس کی نظر چلی گئی. اب اچھا خاصا بندہ ہو اور اس کی بینائی چلی جائے تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کی زندگی کیسے گزر سکتی. آپ کسی دن اگر تجربہ کرنا چاہیں تو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے نا 2 گھنٹے گزار کے دکھائیں مجھے، نہیں اس گزارے کی جاتے. سوشل امپلیکیشنز جو بینائی کی ہیں. بالکل صحیح. اور ہمارے تو سارا کام ہی ہماری سوسائٹی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈسیبلڈ پیپل ہیں ان کے لیے تو اگر نظر بھی صحیح ہے، باقی چیزیں بھی صحیح ہیں، تو ان کے لیے اسپیشل فیسلٹیز نہیں ہوتی اکثر جگہوں پہ. ہمارے معاشرے میں بہت بہت ہم پیچھے لیگ کر رہے ہیں ان چیزوں میں، اس لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں بھی دیکھا گیا کہ ریٹینل ڈیٹیچمنٹ، جب میں خود تھی اس کلاس میں تو کافی ہماری کلاس میں لیزرز ہوئے تھے بچوں کے، لڑکیوں کے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ایک پاپولیشن ہے جن کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ ایک فیسلٹی اویلیبل ہے اور لوگ جا کے اپنا پردہ چیک کرا سکتے ہیں، اپنی آئی سائٹ چیک کروا سکتے ہیں، اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کدھر جائیں یا کدھر ایسے ڈاکٹر ہوں گے اور کن فیسلٹیز میں ہم جائیں، تو وہ پھر کیا کریں؟ اس حوالے سے تو یہ اپنے جنرل آئی چیک اپ کے لیے کن فیسلٹیز میں جائیں؟ ہمارے اب اگر دیکھیں تو آئی کی جو ہیلتھ سسٹم کے اندر آئی کے مختلف شعبے ہیں. ایک کچھ عرصہ پہلے، جو آج سے تقریباً 15 سال پہلے، ایک نیا پروگرام شروع ہوا جس میں آئی اسکریننگ کے لیے کچھ نئے کورسز انٹروڈیوس کروائے گئے. اس میں جو صرف نظر کا معائنہ کرنے والے بھی ڈاکٹرز انہوں نے بھرتی کیے، کچھ ٹرینڈ کیے، 4 سال کا کورس ہے وہ آپٹومیٹرس یا ریفریکشن ہے، وہ ڈی ایچ کیو لیول پہ، ٹی ایچ کیو لیول پہ اور باقی ٹرشری کیئر ہسپتالوں میں، ٹرسٹ ہسپتالوں میں وہاں موجود ہیں. صحیح. ایک جنرل سا معائنہ تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن جو تفصیلی اور مستند رائے ہے وہ کوالیفائڈ سرجن، کوالیفائڈ ڈاکٹر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اگر کسی شخص کی آنکھوں میں کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کی نظر بھی ٹھیک ہے تو اس کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ایک میں کامن سا فارمولا بتا دیتا ہوں جو گھر بیٹھا ہر شخص کر سکتا ہے. وہ یہ کر سکتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ ہم جب بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور کبھی کسی سے معائنہ نہیں کرایا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل نارمل ہیں. ایسے اللہ کرے کہ آپ نارمل رہیں، میری دعا ہے کہ کسی کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو. لیکن پھر بھی بہرحال ایک چھوٹی سی پریکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی لیفٹ آئی پہ ہاتھ رکھ کے تو نظر کا دیکھیں کہ آپ کو کتنا نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ رائٹ آئی پہ ہاتھ رکھیں اور لیفٹ آئی سے دیکھیں کہ کتنا نظر آتا ہے. اگر دونوں آنکھوں سے برابر نظر آتا ہے تو دیٹس دا گڈ. صحیح. اور اگر آپ کو کبھی اس طرح کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ میری ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا اور ایک سے نظر آتا ہے تو اس کو معائنہ کرانے کے لیے کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا. صحیح. دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پیئر کمپیریزن کر سکتے ہیں. صحیح. پیئر سے مراد میری پیر سے بھی کمپیریزن ہو سکتا ہے کہ پیر کو اتنا نظر آتا ہے تو ہمیں اتنا نظر نہیں آتا. پیئر کا اپنے مطلب ہے ساتھ کہ والوں آپ سے کے ساتھ بیٹھیں پوچھ لیں. تو میں یہ آنکھ بند کرتا ہوں تو ایک چیز کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ بھی
آپ مجھے بتائیں کہ وہ آپ چیز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. صحیح. تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ میری نظر کمزور ہے, مجھے چیک اپ کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے. یعنی ابتدائی چیک اپ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ والوں سے میں بھی آپ ایک کو بتاتا ہوں, ایک مقابلہ کر سکتے ہیں. مشہور نیورولوجسٹ ہیں, وہ جب ان نے فیلوشپ کا ایگزام دینا تھا تو اس وقت وہ میرے پاس آئے. تو اس وقت میں نے ان کا معائنہ کیا تو بائی چانس ان کو پتا چلا کہ ان کی ایک آنکھ سے تو نظر ہی نہیں آتا. آنکھ بالکل نارمل ہے, بالکل نارمل. وہ اس کو کہتے ہیں ہم امبلائیوپیا یا لیزی آئی بھی کہتے ہیں. یہ عام طور پہ پہلے ہوتا تھا کہ بچے چھوٹے جو ہوتے تھے 13 سال سے کم عمر کے, اس عمر تک لوگ جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کرتے تھے کہ دوسری آنکھ کو بند کر دیتے تھے اور جس آنکھ کی نظر کم ہوتی تھی اس کے چینل جو ہیں وہ فنکشنل ہو جاتے تھے. صحیح. لیکن اب ٹرائلز ایسے آئے ہیں کہ شکر اللہ کا یہ بڑی عمر کے لوگوں میں بھی سکسیسفلی اس کو ٹریٹ کیا یعنی صحیح سے. اب ریسنٹلی جیسے آپ نے میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات کی, تو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے لاہور کے ایک میڈیکل کالج کے, تو ان کو میں نے 3rd ایئر MBBS سے ٹریٹ کرنا شروع کیا. تو ان کی ایک آنکھ کی نظر بہت کم تھی اور ایک آنکھ کی نظر جو تھی وہ 6/6 تھی. تو جب میں نے ٹریٹ کرتے 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 وہ اس لیول پر آئے کہ ایک آنکھ کی 6/6 ہے اور دوسری آنکھ کی 6/9 تک آ گئی تھی. تو یہ الحمدللہ سکسیسفلی رزلٹ ٹریٹ کیے جا سکتے. صحیح صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت سیر حاصل گفتگو تھی اور لوگوں کو یقیناً سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ ان کی اگر آئی سائٹ کے ایشوز آ رہے ہیں اور آنکھوں کو کس طرح سے پروٹیکشن بہتر طور پہ کی جا سکتی ہے اور آئی سائٹ پہ کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے, اور ان کو بہت کچھ آج کے پروگرام سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. آپ کا ڈاکٹر شمشاد علی صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنی میزبان فاطمہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.